वेलकम इन द इकनॉमिक्स क्लास स्टूडेंट्स। अज असी जो +2 क्लास दे विच टॉपिक करन जा रहे हैं उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र ते व्यष्टि अर्थशास्त्र विच अंतर। पिछलियां वीडियोज़ दे विच असीं इन्हां दोहां दा मीनिंग कीता सी, उन्हां मीनिंग नूं ही ध्यान विच रखते हुए असीं इन्हां दा डिफरेंस करांगे अज। सो अज दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब तो जो पहला असीं डिफरेंस का आधार लिया है वह है अध्ययन का आधार भाव कि व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच जदों असीं स्टडी करते हाँ, अध्ययन करते हाँ, तो सिंगल फर्म सिंगल व्यक्ति एक ही बाजार दे विच संतुलन नूं देखते हाँ, एक ही व्यक्ति की उपभोक्ता की संतुष्टि नूं आपां चैक करन दी कोशिश करते हाँ, एक ही फर्म की वस्तु की कीमत निर्धारण की असीं गल करते हाँ, जां एक ही बाजार दे विच एक ही वस्तु नूं किवें बेचिया ते खरीदिया जांदा, किहड़ी कीमत ते बेचिया खरीदिया जांदा, किहड़े बाजार विच बेचिया खरीदिया जांदा, उस दी गल करते हैं। दूसरे पासे समष्टि अर्थशास्त्र दे विच की हुंदा है, सारी ही अर्थव्यवस्था सारे ही बाजारां नूं आपां कवर करते हैं। इहदे विच किहड़े-किहड़े बाजार आपां लै सकदे हां, लेबर मार्केट, दूसरे पासे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है, ये सारिया ही बाजारां या सारे ही उद्योगां नूं असीं इहदे विच कवर करते हैं। सो आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच असीं सिंगल फर्म सिंगल कंज्यूमर सिंगल प्रोड्यूसर की गल करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र दे विच पूरी इकोनॉमी दे विच जिन्ने भी उद्योग हैं, जिन्ने भी फर्मां हैं, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ही असीं अध्ययन करते हैं, उन्हां सारिਆਂ ਦੀ ही स्टडी की जाती। सैकंड पॉइंट की आपां गल करते हैं अध्ययन की विधि। अध्ययन की विधि दे विच आपां जे गल करिए व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच अंशिक संतुलन विश्लेषण किया जाता है। भाव है कि सिर्फ एक ही बाजार की या एक ही वस्तु का ही असीं अध्ययन करते हैं, बाकी वस्तुओं को असीं इग्नोर कर देंगे हैं। जो भी असीं एक ही बाजार के विच किसी वस्तु की कीमत निर्धारण की गल करते हैं, चाहे एक प्रोड्यूसर की गल करते हैं, तो बाकियों की असीं कह सकते अदर थिंग्स रिमेन कॉन्सटेंट, बाकी गल्लां समान रहण ते। दूसरे पासे समष्टि अर्थशास्त्र दे विच सधारण संतुलन विश्लेषण किया जाता है। भाव के सारी ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था दे विच असीं की करना है, रोजगार ते आमदन ते उत्पाद का की करना, आपां विश्लेषण करना है, उन्होंने विच संतुलन लियाउण की कोशिश करनी है। सो असीं कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच सिंगल या आंशिक संतुलन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र दे विच सधारण संतुलन की गल की जाती है। थर्ड जिहड़ा पॉइंट है समूहिकता की मात्रा। समूहिकता की मात्रा तो भाव है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच जिहड़े समूह लए जाते हैं वो थोड़े होंदे ने। मान लो कि एक ही उद्योग की गल की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सोप जी इंडस्ट्रीज है, वो अलग अलग तरह के सोप अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। सो जे असीं स्टडी करनी है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सिर्फ असीं की करना एक ही उद्योग लवांगे, एक ही वस्तु की आप उहदे च गल करांगे। दूसरे पासे समष्टि अर्थशास्त्र दे विच सारे ही उद्योग सोप की नाल आपां कहंदे स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज, इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये सारिया इंडस्ट्रीज नूं इहदे विच कवर करते हैं। भाव कि समष्टि अर्थशास्त्र दे विच असीं सारे ही उद्योगां सारे ही फर्म की स्टडी करते हैं, तो इसे करके इहदे विच समूहां दा जिहड़ा आकार है वो असीमत हुंदा है। तो इहदे विच की आ समूहां दा आकार की है सीमित हुंदा, किसी इक्को ही वस्तु की आपां गल कर सकते, एक ही बाजार की, एक ही उद्योग की। जिहड़ा फोर्थ पॉइंट है वो हैगा सरकारी दखलअंदाजी। सरकारी दखलअंदाजी तो भाव है कि किहड़ी अर्थव्यवस्था दे विच किहड़े शास्त्र दे विच सरकारी दखलअंदाजी ज़्यादा हुंदी है या घट हुंदी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच सरकारी दखलअंदाजी घट पाई जाती है, क्योंकि की पैदा करना, किवें पैदा करना, कितना पैदा करना, ये सारे ही फैसले जिहड़े आ एक उत्पादक करता खुद लैंदा, उसके निजी हुंदे हैं। सरकार की कोई इहदे विच दखलअंदाजी नहीं पाई जाती। तो समष्टि अर्थशास्त्र दे विच की है सरकारी दखलअंदाजी ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कित्थे खर्चना है, कितना पैसा कित्थे खर्चना है, बजट दे विच जो फैसले लए जाते हैं वो सारे की है समष्टि अर्थशास्त्र के अधीन होंगे हैं। सो आप कह सकते कि सड़कां कितनियां बनाउणियां हन, कितनियां उहदी लंबाई होनी चाहिए, किहड़े पुल बनाउणे हन, कित्थे कित्थे सरकार ने पैसा खर्चना है, वो सारा ही की है समष्टि अर्थशास्त्र के अधीन होंदा है। सो आप कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र दे विच सरकार की दखलअंदाजी बहुत ही लिमिटेड होंदी है, घट होंदी है, तो समष्टि अर्थशास्त्र दे विच की है सरकार की दखलअंदाजी वध पाई जाती है। जो नैक्सट साडा पॉइंट है भिन्न भिन्न मानतावां। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र विच मानतावां का भी डिफरेंस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जिहड़े आर्थिक चर है, कुछ वेरीएबल्स जिहड़े आ जिहड़े असीं व्यष्टि अर्थशास्त्र विच स्थिर मान के चलते हैं, वो की हुंदे आ समष्टि अर्थशास्त्र दे विच अस्थिर हुंदे आ। उन्हां दे विच बदलाव समष्टि दे विच पाया जाता है, पर व्यष्टि दे विच की वो स्थिर मन्ने जाते। दूसरे पासे समष्टि अर्थशास्त्र दे विच जिहड़े आपां वेरीएबल्स कॉन्सटेंट लैके चलते हाँ, वो की आ समष्टि दे विच की हुंदे हन
ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਚ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, 6 ਦੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ।